اللہ ہر کسی کا ولی ہے، لیکن اللہ کا ولی کوئی کوئی ہے۔ یہ بات تھوڑی آسان کرنے کے لیے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے اگر اللہ ولی نہ ہو، ہم کھائیں پیے کہاں سے، ہمارا گزر بسر کس طرح سے ہو، ہماری یہ سانس آنی جانی یہ سارے معاملات کس طرح سے طے پائیں اگر اللہ مدد نہ کرے۔ اگر ولی اللہ ہو تو بمانا مددگار ہوگا، یعنی اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم کس طرح سے یہ روزمرہ کے کام نپٹائیں گے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر کسی کا ولی ہے، چاہے کسی بھی مذہب پہ کوئی پیدا ہو گیا، چاہے کسی مذہب پہ پیدا ہو تب بھی ولی ہے، کسی مخلوق میں پیدا ہو تب بھی ولی ہے۔ کیوں؟ جو پتھر میں کیڑا ہے رب اس کا بھی ولی ہے، رب نے اس کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ رب کی ایک صفت ہے خالق اور ایک ہے رازق، اس کو رزق پہنچانا ہے، تخلیق کرنی ہے، رزق پہنچانا ہے، یہ معاملات ہے۔ اللہ ہر کسی کا ولی ہے، لیکن اللہ کا ولی کون کون ہے؟ یہ انتہائی محبت والی بات ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے، بڑے آسان سے جملے میں پیش کرتا ہوں، اللہ کا ولی وہ ہے جس نے خدا کو بھی راضی کیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کیا، اللہ نے اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ جس نے خدا کو بھی راضی کیا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو بھی راضی کیا، رب نے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ آئیے جنگ تبوک کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ابو ذر ان کا نام ہے، قرآن نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو اس جنگ پہ جائے گا مومن ہوگا، جو نہیں جائے گا منافق ہوگا۔ دیکھیے اللہ مقام کس طرح سے ان لوگوں کو دیتا ہے، اور اس جنتی جماعت نے کس طرح سے اپنے نام جنتیں کروائیں اور قیامت تک کے لیے عزت حاصل کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا چلیے جہاد کے لیے نکلنا ہے، وہ 1.5 لاکھ کی فوج ہے، ادھر مسلمان 30,000 ہیں۔ منافقین آ کے بہانے کرتے ہیں، آقا جی یا رسول اللہ اگر ان کو جنگ کی ضرورت ہوئی تو یہاں آ جائیں، ہم وہاں کس لیے جائیں؟ منافقین طرح طرح کے بہانے گھڑتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ رب نے قرآن نازل فرمایا محبوب جو چلا جائے وہ تیرا ہے، جو نہ جائے اس کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 1.5 لاکھ فوج لے کے بارڈر پہ آ گئے، ادھر مسلمان تیاری کر رہے ہیں۔ جب سارے تیار ہو گئے، لشکر چلنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ابو ذر جو ہے ان کا اونٹ نہیں اٹھتا۔ 750 یا 800 کلومیٹر کا سفر ہے، ریگستان بھی اس میں شامل ہے، اونٹ کے بنا ممکن ہے، اونٹ کے بنا ممکن ہے نہیں ہے۔ قافلہ چل دیا، اونٹ نہیں اٹھ رہا، بڑی شدت کے ساتھ اونٹ کو اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اٹھ جا۔ ایک خیال یہ بھی آتا ہے اگر اس پہ ظلم کروں گا تو اللہ کی پاک بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ وہ لوگ تو یہاں تک سوچ کے مالک تھے، لیکن اونٹ نہیں اٹھ رہا، زیادہ راہ ساتھ ہے، پانی ساتھ ہے، جنگ کے اوزار ساتھ ہیں، قافلہ چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام اور دیوانے نے کیا عمل کیا؟ سارا سامان اتارا، اپنے کندھوں پہ لادا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے پیچھے چل دیا۔ اور جب میرے آقا جا رہے تھے، کوئی آ کے کسی کا کہتا آقا جی فلاں بھی نہیں آیا، کوئی آ کے کہتا آقا جی فلاں بھی نہیں آیا، کوئی فلاں بھی نہیں آیا۔ اسی طرح کسی نے آ کے کہا آپ کو غلام ابو ذر بھی نہیں آیا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 مرتبہ یہ سننے کو ملا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، آگے چلے جا رہے، آگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کے غلام نے سارا سامان اٹھایا، آقا کا قافلہ ایک جگہ تشریف فرما ہوا، آپ پیچھے پیدل سفر کرتے جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، اور عرب شریف کی گرمی اللہ اکبر کبیرہ کیا کہہ دے اس کے۔ آپ چلے جا رہے ہیں۔ جب قافلہ رکا تھا کچھ لوگ پیچھے دیکھ رہے تھے مدینہ پاک کی طرف، اللہ اکبر۔ جب پیچھے دیکھ رہے تھے کسی نے کہا کوئی آ رہا ہے۔ اب دیکھنا وہ لوگ میرے آقا سے کتنی محبت کرتے، آقا ان سے کتنی محبت کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے کہا کوئی آ رہا ہے، وہ لشکر والے باہر نکلے، دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، کوئی پیدل چلا آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب محبت کی انتہا ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم بھی باہر تشریف لے کے آئے، ابھی آنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے دیکھ کے مسکرا کے کہا کاش تو ابو ذر ہو جائے، کاش تو ابو ذر ہو جائے۔ تو میری محبت کا ویدان کہتا ہے کوئی بھی ہوتا۔ ویسے تو میرے آقا فرماتے نا علم رکھتے ہیں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، اللہ نے علم عطا فرما رکھا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے جس طرح فرمایا، اگر میرے آقا فرماتے کوئی اور بھی ہوتا، اللہ کی قدرت اسے ابو ذر فرما دیتی، کیونکہ اس کے محبوب فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ مسافر چلتا چلتا
हाँ पास हाजिर खिदमत हुआ, दूर से किसी ने देखा तो कोई अजनबी लग रहा था, जब पास आए तो आका का गुलाम अबू ज़र लग रहा था। मेरे आका ने जब अपने उस गुलाम को देखा, मेरे आका मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों याद रखना, वली बनने के लिए आज भी सहाबा की जमात में उनका नाम आला है। वली बनने के लिए पहले मुस्तफा को राज़ी करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर खुदा बारी ताला खुद ही राज़ी हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि तमाम बराबर हैं। लोगों याद रखना को तकवे में आला है, परहेजगारी में आला है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इन लोगों का तरीकाकार क्या है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में झुके रहते हैं, इबादत और रियाजत करते रहते हैं। इस हद तक करते हैं कि हम लोग तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते, हम लोग तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि किस तरह से इबादत कर कर के ये मकाम व मर्तबा मिलता है। लोगों याद रखना, कुर्बे खुदाबंदी जो है, अल्लाह का कुर्ब, इसके 5 तरीके तो आम फहम है। पहला तरीका क्या है? जो यानी कि अल्लाह का वली बनने के लिए 5 तरीके बहुत आम हैं। जो पहला तरीका है वो समाअत फरमाइए। पहला तरीका है वालिदैन की दुआ। माशाअल्लाह, इस पे हमारा मुआशरा तकरीबन मफलूज है। बहाना कारोबार का, बहाना अपनी बिजनेस की मजबूरी का, बहाना दुकानदारी का, या कोई भी और बहाना ज़राअत का, वालिदैन की दुआएं ना हम ले सके, ना ही लेते हैं। लेकिन कभी तसव्वुर करिएगा, जब कभी मुश्किल आए तो फिर माँ की तरफ ही बंदा पलट के जाता है। वही है जो उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखती है, वरना कौन है पूछने वाला? वो जितना मर्जी यार बेली सज्जन हो, किसी को क्या परवाह किसी की। हाँ, पहली कुर्बे इलाही मिलने की जो तरीकाकार है वो है वालिदैन की दुआ। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है मुर्शिद की निगाह। मुर्शिद की निगाह कहीं से कहीं पहुंचा देती है। आइए इसी पे मैं एक हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी उनका एक वाक़या बयान करता हूँ जो सीरत कादरिया में 12 मरतबा दर्ज है। एक चोर आया, चोर आपने सुन रखा है ना, पाँव फाड़ के कुत्तब बनावे, आ जावे जे चोर। चलो कभी शगफ हुआ तो सुन के देखिएगा। आपके घर के ना एक चोर ने रुख किया, उसने कहा रोज, जज़ाकल्लाह तशरीफ रखिए, उसने कहा रोज मैं किसी ना किसी को लूटता हूँ, कभी किसी मुसाफिर को, कभी किसी ताजर को, कभी किसी को, रोज लूटता हूँ। क्यों ना हो भी रोज लूटने के बाद फिर हाजत रह जाती है लूटने की। कोई ऐसा शख्स ढूंढा जाए जिसके पास कसरत से रिज़्क़ हो, उसको लूट के ले आऊं ताकि 8, 10, 15 साल मुझे लूटना न पड़े। उसने ये ख्याल किया और उसने इर्द गिर्द नज़र घुमाई। माशरे में एक फ़कीर का डेरा नज़र आया, जहाँ पे जो जाता है झोली भर के लेके आता है। कोई रिज़्क़ लेने जाता है तो रिज़्क़ लेके आता है, कोई सेहत लेने जाता है सेहत लेके आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसे डेरा नज़र आया हुज़ूर गौसुल आज़म का। अब उसने रात के पिछले पैर में छलांग लगाई, कूद गया उनके घर में। जब घर में गया तो आप अपने हुजरे में बैठे इबादत फरमा रहे थे। तो उसके ज़हन में तो ये था सारा दिन लंगर चलता है, इनके पास तो बड़ा माल होगा जो इतना लंगर चलाते रहते हैं, दूरों नज़दीक से लोग आके इनके पास लंगर खाते हैं, इनके पास तो काफ़ी रिज़्क़ होगा। ये ख्याल तसव्वुर लेके घर में छलांग लगा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप वो छलांग लगा के अंदर दाखिल हुआ तो आप मुस्कुराए, अब वो क्या करता है, कभी कोई कमरा ढूंढे, कभी कोई कमरा ढूंढे, कभी कुछ ढूंढे, कभी कुछ ढूंढे। तो लोगों याद रखना, जिस बाजार में जाओ, जिस चीज़ के बाजार में जाओ वहाँ से वही मिलता है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप कपड़े के बाजार में जाके वहाँ से लोहा ढूंढते फिरो, गार्डर टीयर और दरवाजे खिड़कियाँ ढूंढते फिरो। ये मुमकिन नहीं है कि आप खाने पीने वाले बाजार में जाके कपड़े का रेट पूछते फिरो। यानी जिस बाजार में जाओगे उसमें से वही सौदा मिलेगा। अब उसने किसी भी माल वाली जगह पे छलांग नहीं लगाई थी, उसने बरकत वाली और रूहानियत वाली घर में छलांग लगाई थी। जिस तरह बर्तन है, 3 बर्तन पड़े हैं, एक में पानी है, एक में दूध है, एक में शहद है। अगर हम पानी वाले बर्तन में छलांग लगाएं या हाथ डालें तो हाथ को क्या लगेगा? पानी लगेगा। शहद वाले में छलांग लगा दें
या हाथ लगाएं, शहद को क्या लगेगा, हाथ को क्या लगेगा, शहद लगेगा। इसी तरह लोगों याद रखना, उसने ना पानी वाले बर्तन में छलांग लगाई, ना लस्सी वाले में लगाई, उसने ना शहद वाले में लगाई, उसने लगाई छलांग तो वलायत वाले बर्तन में लगाई। अब आप तशरीफ फरमा है, आप इबादत कर रहे हैं, इतने में खिज़र अलैहिस्सलाम आए, दस्तक हुई, इजाज़त लेके अंदर आए और फरमाने लगे फलां जगह का कुतुब जो है विसाल कर गया है, लिहाजा हालात को चलाने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए जल्दी से किसी की तकर्री फरमा दें। हम लोग ये समझते हैं ये जो गवर्नमेंट है ये निज़ाम चलाती है, ये बातिल ख्याल है और इनसे चलता भी नहीं है, यह आप अच्छी तरह देख भी चुके हैं। हमारा वैसे तसव्वुर और ख्याल यही है, लेकिन वो कहने लगे जल्दी करें, किसी कुतुब का वहाँ पे तकर्री फरमा दें। आपने कहा अच्छा किसको बनाए? वो कहते हैं कि आप बेहतर जानते हैं, आप गौसुल आज़म जो हुए, आप गौसुल आज़म जो हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे जाओ मेरे घर में एक चोर छुपा बैठा है, कुछ ढूंढ रहा है, लेके आओ। ढूंढने पता नहीं क्या आया है, हम उसे वलायत अता फरमाते हैं, हम उसे वलायत अता फरमाते हैं। खिज़र पाक गए, जाके पकड़ लिया यहाँ से, कहने लगे आ जाओ तुझे गौस पाक बुलाते हैं। वो कहता है माफ़ी मिल जाएगी? आपने कहा पहलों की जितने किए हैं उन्हीं की तो अल्लाह की पाक बारगाह में से तुझे माफ़ी दिलवाने के लिए बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हाजिर हो गया, आपने कहा जा तुझे मैंने वलायत अता फरमाई, तेरा सीना रोशन फरमा दिया, तेरा दिल नूर नूर कर दिया, जा यहाँ से, जा यहाँ से तुझे कुतुब बना के भेज रहा हूँ। वो कहने लगा जी मैं चोर हाँ। आप कहने लगे पहले चोर सी जो मेरे कदम च आ गया हुण हो रहा। यानी उसने वलायत के बर्तन में छलांग लगाई तो वली हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों याद रखना, कभी वालिदैन की दुआ, कभी मुर्शद की निकाह और कभी कसरत से नफली इबादत इंसान को अल्लाह का कुर्ब अता फरमाती है। नफली इबादत से क्या मुराद है? मेरे शेख करीम जनाब पीर सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी आपसे सवाल किया, हुजूर ये नफली इबादत से क्या मुराद है? जब नफली इबादत कहते हैं हमारे ज़हन में फ़ौरन आ जाता है बस बैठे नफल पढ़ते रहे। ये नफली इबादत फ़कत ये नहीं है। नफली इबादत से क्या मुराद है? आगे आज हम जिस जगह पे बैठे हैं ये भी एक नफली इबादत का तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह की तरफ मुतवज्जे करना और होना या मुतवज्जे करवाना, ये भी नफली इबादत है। क्यों? इस मजलिस में बैठे हुए माँ सिवाय उस शख्स के जिस पे शैतान में वसवसे डाल डाल के दिल उसका मुर्दा कर दिया, माँ सिवाय उस शख्स के हर शख्स की तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब के तरीक़ाकार की तरफ, यह भी एक नफली इबादत का तरीका है मेरे शेख करीम के फरमाने के मुताबिक। आप फरमाते हैं वालिदैन की ज़ियारत कर लेना, ये भी नफली इबादत में से आला इबादत है। आप कहते हैं वालिदैन का जिक्र अज़कार करना, ये भी नफली इबादत है। आप फरमाते हैं अगर वालिदैन दुनिया से चले जाए उनकी कब्र की जाके ज़ियारत करना, ये भी नफली इबादत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम कितनी नफली इबादतों से महरूम हैं। आप फरमाते थे अगर रास्ते में कुछ तकलीफ दे चीज़ पड़ी है उसको हटा दो, फिर भी नफली इबादत है। यह आपने वजाहत की, लेकिन आपका मकाम व मर्तबा तो सुभान अल्लाह क्या बात है, हमारी सोच वहमो गुमान में ये बातें कभी समा ही नहीं सकती। हम इनको कुछ कदर व कीमत देते ही नहीं हैं। वो अल्लाह के वली जो बड़े लोग होते हैं, मोतबर लोग होते हैं, आला लोग होते हैं, अजमत वाले शान वाले लोग होते हैं, वो तो यहाँ तक के अगर कहीं खिलाफे शरा काम हो जाए, एक लम्हे के लिए किसी के साथ अदब के तकाजे में भी कुछ कमी आ जाए वो उस पे भी इस्तिग़फ़ार करते रहते। हुक्म हमें भी है इस्तिग़फ़ार करने का। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मैं कम व बेश एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे आका जिनकी तरफ किसी गुनाह का सोच लेना कुफर तक ले जाता है, जिनकी तरफ किसी गुनाह को मंसूब करना या तसव्वुर करना या ख्याल तक करना वो बंदे को काफिर कर देता है, वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात कहते मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो हम गुनाहों से भरे पड़े हैं हमारा कितना हक बनता हो हमारा, लेकिन हमारे पास एक लम्हा भी इस इबादत के लिए नहीं है। और हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो सीना तान के कह सके मेरी पूरी पैंदी। हमें कहीं ना कहीं दाग आ गया, कहीं ना कहीं हमारे दिल में जंग लग गया, कहीं ना कहीं हमारी सोच को जंग लग गया।
ہم اعلیٰ اعلیٰ شخصیات کے بارے میں الٹ سیدھا بولتے ہیں، یہ زنگ نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہم جانتے ہوتے، اگر ہم دیکھتے ہوتے، اگر ہمارا دل اتنا روشن ہوتا تو آج ہم بھی کسی نہ کسی مقام پہ ہوتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا استغفار کرتے ہیں ہمارا کتنا حق بنتا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، پھر مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے اور جانتا ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی بخشنے والا ہوں، جزاک اللہ، تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، صاحب کا گناہ بھی نہیں پوچھتا۔ پھر وہ اپنی توبہ توڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، جھکتا ہے میرے سامنے، پھر معافی مانگتا ہے، میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ دوسری بار بھی توبہ ٹوٹی، پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، پھر جب مجھ سے مانگتا ہے میں پھر معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کا یقین ایمان یہ ہے اگر معاف کر سکتا ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ ہم کتنی بار معافی مانگتے ہیں رب سے دن میں؟ ہم دن میں میرا خیال ہے کہ شاید 1-2 بار اگر فرصت مل جائے۔ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ مطلب کثرت ہم میں یہ ہے، ہم کہاں کس گھاٹی میں جا گرے، کس کھائی میں جا گرے، ہمیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق بھی نہ مل سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کہ رب فرماتے ہیں جیسا بھی گناہ ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔